अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। मुल्क और दुनिया भर से आने वाली अहम ताज़ा और नुमाया खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज के इस खबरनामे में आपको मुल्की व बैनुल अक़वामी सूरत हाल, अहम सियासी व समाजी पेशरफ्त, कारोबार, खेल और मौसम से मुतल्लिक़ अहम तरीन खबरों से आगाह करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर आगाज़ करते हैं आज के अहम तरीन खबरों से। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की तस्वीर पर दूध से अभिषेक। दालवाई रामा देवी को एमएलसी बनाने पर वडेरा बरादरी ने अदा किया इज़हार तशक्कुर। सीताफल मंडी के पीवीटीजी खानदानों के लिए खसूसी पैकेज का मुतालबा। हर खानदान को 10 लाख का पक्का मकान, 5 लाख माली इमदाद देने की अपील। कर्नूल में भयानक सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर से 130 भेड़ें हलाक। तुक्कली के करीब हादसा, पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। तुंगीपाडू में पुलिस का पल्ले निद्र प्रोग्राम, अमन व अमान पर सख्त इंतबाह। साइबर फ्रॉड से होशियार रहें, ओटीपी किसी को ना दें, पुलिस की अपील। नागर कर्नूल में पेद्दाकुंटा तालाब की जमीनों पर मुबैना गैर कानूनी पट्टे का मामला। किसानों का मुतालबा गैर कानूनी पट्टे मनसूख करके तालाब को बचाया जाए। और अब खबरों की तफसील। बोलारम आदर्श नगर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम विश्वजन कला मंडली के गोल्डन जुबली जश्न का और डॉक्टर गंगाधर मास्टर जी की सालगिरह के मौके पर दावतनामा जारी किया गया। मेहमान खसूसी CL यादगीर ने पोस्टर और पैम्फलेट की ड्रॉ नुमाई की है। बताया गया है कि 1977 में डॉक्टर गंगाधरी मास्टर जी का तहरीर करदा और खुद गाया हुआ अम्बेडकर गीत बेहद मकबूल हुआ। इसी गीत को 1000 कोल्टा फनकारों ने 16 घंटे मुसलसल पेश करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। 7 सितंबर को रविंद्र भारती में मुनक्किद होने वाली तकरीब में अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई। జై భీమ్ జై భీమ్ జై భీమ్ జై భీమ్ వర్ధిల్లాలి ప్రజా కళలు వర్ధిల్లాలి 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 ప్రజా కళలు వర్ధిల్లాలి 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 విశ్వజన కళా మండలి వర్ధిల్లాలి 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 విశ్వజన కళా మండలి వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి। ఈ యొక్క 50వ విశ్వజన కళా మండలి ఉత్సవాలకు రావాల్సిన మరొకసారి విజ్ఞప్తి। జై భీమ్ థాంక్యూ। మనం ఈ సాయంకాలం ఇక్కడ సమావేశమైనామంటే 7 తారీఖు నాడు సెప్టెంబర్ 26 మరి ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అనే పాట ఆ రోజుకు బాధ్యత। ఇప్పుడు మన ఇంగ్లీష్ అందరూ విశాల బజార్లో అచ్చపులాలను మనం అన్నారు ఒక ఏరియా కొంచెం బాధ్యత తీసుకొని మనం కరపత్రాలు ఇస్తున్నాయి, అది ఇచ్చి కొద్దిగా మోటివేట్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం। కళ్ళు కూడా మన తోడలు కూడా ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా కౌకూరు యాపన్నది మనం బయట విశాలంగా అందరం నిలబడి ఆ పోస్టరు। हैदराबाद के उप्पल असेंबली हल्के में वडेरा संगम की जानिब से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया गया। नाचाराम सर्कल के HB कॉलोनी इंदिरा नगर चौराहे पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम की क़ियादत उप्पल हल्के वडेरा संगम के सदर अलाकुंटास निवास ने की है। वडेरा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दालवाई रामा देवी को MLC का ओहदा देने पर रहनुमाओं ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण से इज़हार तशक्कुर किया। प्रोग्राम में संगम के कायदीन और ओहदेदारान ने शिरकत ఎవరు
అన్ని వీడియో మొత్తం తీస్తున్నాం. మనోజ్ జర్రా, మనోజ్ ఇంకరా. ఓకే. हैदराबाद के सीताफल मंडी इलाके की बस्ती में मुकीम आदिवासी पीवीटी जीज के लिए खसूसी पैकेज मुख्तस करने का मुतालबा किया गया। आदिवासी तोटी पीवीटी जी हुकूक जद्दोजहद समिति के रियासती जनरल सेक्रेटरी ग्रोसिंग गवेन्नू ने कहा है कि बस्ती में आदिवासी खानदान तंग जगहों पर इंतहाई दुश्वार हालात में जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने हर खानदान के लिए 10 लाख रुपए की लागत से पक्के मकानात और खानदानों की तरक्की के लिए 5 लाख रुपए के खसूसी माली इमदाद देने का मुतालबा किया है। साथ ही अंत्योदय कार्ड्स और तालीम, रोजगार और बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए बस्ती को मिसाली बस्ती के तौर पर तरक्की देने की अपील की। ఆదివాసీ తోటి జాతి రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయినందుకు నేను కొంచెం సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే నా జాతి అభివృద్ధిలో శరవేగంగా దూసుకెళ్తుందని అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడున్న పరిస్థితులు గమనిస్తుంటే ఆకలితోటి అలమటించి ఆకలితో మరణించే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఆదివాసీ తెగలు అంతరించిపోతున్నాయి అని పెద్ద పురులకు పెద్ద పెద్ద పీటలేసి కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్న ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి ఆదివాసీలను ఇవాళ అంతరించిపోతున్న తోటి జాతి పీవీటీజీలకు నిధులు కేటాయించడంలో వైఫల్యం చెందినదని అక్షరాల సత్యం. ఇవాళ గల్లీ గుడిసె భాగంగా ఈ గల్లీని సందర్శించడానికి విచ్చేసినప్పుడు కన్నీళ్ళే స్వాగతిస్తున్నాయి తప్ప పన్నీరు ఎక్కడ మాకు కనిపించడం లేదు. ఒక్కొక్క అర్రలో 6 సంసారం చేస్తున్నారంటే అయ్యా షిఫ్టుల్ వైజ్గా డ్యూటీ చేసినట్టు వాళ్ళు పొద్దున్నాక పనిపోతే వీళ్ళు తెల్లన్నాక ఇంట్లో ఉంటున్నారు, వీళ్ళు తెల్లన్నాక పనిపోతే వాళ్ళు పొద్దున్నాక ఇంట్లో ఉంటున్నారు. ఇంత దీనమైన స్థితిలో బతుకుతున్నామంటే ఎంత దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నామో ఒకసారి ప్రభుత్వం గమనించాలి. వాళ్ళ హైదరాబాద్ నగరంలో నడే ఒడ్డున ఉండి చెప్పుకుంటుంటారు, మా వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉంటారు. హైదరాబాద్లో ఉండి వీళ్ళు కోట్లు వేసుకోరు, సూట్లు వేసుకోరు, బూట్లు వేసుకోరు. ఇలాంటి హీనమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. పొద్దుగాల లేస్తే బ్రష్లు డబ్బాలు గిబ్బలు పట్టుకొని హోటళ్ళ పొంట అడక్క పొంట ఈ పొంట అడక్క తింటున్న దానికంటే హీనంగానే జీవిస్తున్నారు ఆదిమతెగలు. మా వాడు ఒక నాయకుడు అయ్యి ఉన్నాడు. ఈ నాయకుడి పరిస్థితే దారుణంగా ఉందంటే ఇంకా ఈ అమాయకుల పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉందో ఒక్కోసారి గమనించాలి. ఇక్కడికి పిల్లని ఇవ్వాలన్నా ఇక్కడ నుంచి పిల్లని తీసుకుపోవాలన్నా గజగజ అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఒకనాడు అంబేద్కర్ది పెళ్లి చేయాలంటే మార్కెట్లో వేసినట్టు మేము ఇవాళ ఏదైనా చిన్న ఫంక్షన్ చేయాలన్నా ఏదైనా వేయాలన్నా ఎవరన్నా అయ్యా మీరు ఇట్లా ఆగుండ్రి మేము 4 గోడల మధ్య చేసుకుంటామని దండం పెట్టి దాచనం పెట్టి చేసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ప్రభుత్వం మీకు కళ్ళు కనిపించట్లేవా? మా ఆకలి అర్పులు వినిపించట్లేదా? పీవీటీలకు వేస్తున్న కోట్ల నిధులు ఎటుపోతున్నాయని ప్రశ్నిస్తున్నాం, ఆవేదన వెలిపిస్తున్నాం. ఇవాళ మీరు మీడియా మిత్రులు అందరూ అన్ని గమనించడం జరిగింది. మరి అక్కడ ఉన్న స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి ఆలోచించండి. మీరు భావ్య ప్రపంచంలో మా అంత హీనంగా ఉన్నది మాత్రం ఎక్కడ చుట్టూ బంగ్లాలు కనిపిస్తున్నాయి, మళ్ళీ బలిసిన వాళ్ళే వాళ్ళ బాత్రూమ్ అంతా లేవు. మా గృహాలు ఎంత దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. మాకు పింఛన్లు లేవు, వికలాంగులు లేరు. 35 కిలోల కార్డు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం చట్టంలో ఉంది 35 కిలోల కార్డు ఇవ్వాలని. కానీ ఏ చట్టం ఎవరికి చుట్టమైందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇవాళ సంరక్షించండి అంతరించిపోతాం. ఇంకొక దిక్కువైతే అధికారులు అంటుంటారు ఆదివాసీ పీవీటీజీ తోటితే ఇది ఉందానయా? లేనప్పుడు ఇంత పెద్ద మా రేషన్ కార్డులు ఎందుకు, మరి మా ఓట్లు ఎందుకు అని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం. అంటే ఓట్లప్పుడు మేము ఎవడైనా నాయకులు విన్నారా, మెరగక పన్నారా, అధికారం ఓట్లప్పుడు ఎవడైనా గుర్తొస్తున్నారా అనే సామెత మా మీద ప్రయోగిస్తున్నారే తప్ప మా ఆకలి అడుకడుపు నింపే ప్రణాళికబద్ధమైన పనులు మాత్రం ప్రభుత్వం చేయడం లేదు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద కొంత నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే నూతనంగా ఉన్నావు కనుక ఏదో చేద్దామనే ఆలోచన ఉన్నాయి. గట్టి సంకల్పంతో ప్రతి గృహాన్ని సందర్శించి ఇప్పుడు బతకడానికి మాకు పైసలు కావాలి, నువ్వేదో ఇక్కడ ఇల్లు కట్టి ఏదో చేసి ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేవు కనుక ఫస్ట్ బతకడానికి మాకు కావాల్సిన వనరులను ఏర్పాటు చేస్తూ మా గృహాలను నిర్మించి ఇవ్వాలి. ఇంకా పక్కకు ఇంకో గల్లీ ఉంది. ఆ గల్లీలో అయితే ఒక్కొక్క బాత్రూమ్ అంతా సైజుతోటే, కాకపోతే ఆ బంగ్లా పొడవుగా నిర్మించడం జరిగింది. వాళ్ళు నీళ్లు తాగాలన్నా ఆకలి అలమటించాలా ఎంత దారుణమో, ఒక నిండు గర్భిణి ఆ మెట్లెక్కి తీయాలన్నా కూడా దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉంది. ప్రభుత్వం గృహ నిర్మాణ శాఖ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తుంది. నిన్న స్వతంత్ర సంబరాలల్లో ఆనాడు ఎట్లుండే ఈనాడు ఎట్లుండే, మరి ఈనాడు నాడు నేడు తరతరాల నుంచి ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నాం కనుక మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం, ఆవేదన వెలిపిస్తున్నాం కనుక మా యొక్క అవసరాలను తీర్చాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఈ కన్నీటి కష్టాలను తుడిచే కాంగ్రెస్ గుడ్డగా మారాలని మేము కోరుకుంటూ జై ఆదివాసీ ఐక్యత జోహార్ వెడమారాము. कर्नूल जिले के तोकली मंडल में ग्रे गुटला के करीब जुमे की शाम एक होलनाक सड़क हादसा पेश आया। जंगल से भेड़ों के रेवड़ को
घर मुंतकिल किया जा रहा था कि इसी दौरान एक एल्वन गाड़ी ने पक्केरा अप्पा के रेवड़ को टक्कर मार दी। हादसे में तकरीबन 130 भेड़ें हलाक हो गई। बताया गया है कि ये गाड़ी अडोनी से मवेशियों को आनंदपुर जिले मुंतकिल कर रही थी, तो गली पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि तोगली और मजी केरा पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही। సార్ 160 సార్. ఏ ఊరు? ఇది గిరిగట్ల సార్. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాను? మామూలు డైలీ ఇక్కడ నుంటే వస్తుంటాం సార్. మేము చెప్పుకునే ఇంటికి పోతున్నాం సార్. ఇప్పుడు రిటర్న్ సార్ ఇంటికి. అంతే సార్. ఏమొచ్చింది? లారీ ఎదురు వచ్చింది సార్. మామూలు 5 లారీలు వరుసగా వస్తున్నాయి సార్. ఇప్పుడు సైడ్కి ఎట్లా పోతున్నాయి అట్లా. అది చేస్తున్నాం సార్. ఆటకైనా చేస్తున్నాం మంచి స్లోగా ఏమలే సార్. డైరెక్ట్ వచ్చినాడు సార్ గొర్రెలు లేకంగా. డైరెక్ట్ ఎన్ని జీవాలు పెంటాయి? పెయింటాయి సార్. ఒక 134 పెయింటాయి సార్. అట్లా అన్ని చనిపోయినాయి. NTR जिले के गंपलागुड़म मंडल के टोंकी पाड़ू गांव में पुलिस की जानिब से पल्ले निदर और बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। NTR जिले रूरल DCP B लक्ष्मी नारायणा ने खिताब करते हुए कहा है कि मुकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र अमन व आमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विनायक चतुर्थी पुरअमन अंदाज में मनाने और गणेश मंडपों के लिए पेशगी इजाज़त लेने की अपील की। ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत को तरजीह देने का यकीन दिलाते हुए उन्होंने साइबर फ्रॉड से मोहतात रहने और किसी को भी OTP ना बताने की हिदायत दी है और धोखाधड़ी की सूरत में फौरी तौर पर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने का मशवरा दिया। చనిపోతే ఆ కుటుంబం అంతా రోడ్డున పడుతుంది. కాబట్టి మన ప్రాంతాల్లో ఎవరు కూడా రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి? మనము హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకు బైక్లు ఇస్తుంటారు, వాడికి ఏమి తెలియదు. వీడికి తెలియకపోగా అది ఎదురుగా మంచిగా ఉండే వాళ్ళని కొట్టి చంపేస్తుంటారు. ఈయన పెనుగోళం జరిగింది. ఒక అబ్బాయి టక్కున వచ్చేసి గోడంటి కొట్టేసి స్పీడ్కి వచ్చేసి తల పైకి చనిపోయాడు. అదేవిధంగా ఎవరో రోడ్ దాటుతుంటే కనుక ముసలాం కొట్టి చనిపోయారు. ఇట్లా చిన్న పిల్లలకు వాహనాలు ఇవ్వడం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మెచ్యూరిటీ లేని చిన్న పిల్లలకు नागर कर्नूल जिले के लंगाल मंडल के रायवरम गांव में वाक़े पेद्दाकुंटा तालाब की जमीनों पर मुबैना गैर कानूनी पट्टे जारी किए जाने की शिकायत सामने आई। किसानों ने तहसीलदार और कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद तहसीलदार वेंकटेश ने किसानों के साथ तालाब का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सर्वे नंबर 115 और 116 में तकरीबन 20 एकड़ जमीन मौजूद है, जबकि तालाब के तहत 120 एकड़ का एक्टिव है और तहसीलदार ने कहा है कि तहकीकात में गैर कानूनी पट्टे साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने मुतालबा किया है कि गैर कानूनी पट्टे मनसूख करके पेद्दाकुंटा तालाब को महफूज बनाया जाए। సిక్కం పెద్దకుంట మీద 10 ఎకరాల చిల్లర ఒకటి ఉంది. 115లో 116లో 9 ఎకరాల చిల్లర ఉంది సార్. 20 ఎకరాల చిల్లర ఆయకట్టు మీద ఉంది. దీని మీద ఆయకట్టు మీద కింద 120 ఎకరాల భూమి సాగు భూమి ఉంది సార్. రైతులందరూ వస్తుండ్రు సార్. రైతులందరూ ఇక్కడ ధర్నా కూడా చేసిండ్రు, టెంట్ వేసుకోవడం జరిగింది. రైతులు ధర్నా MRO RTO గారు అందరూ వచ్చిండ్రు. ఆ రోజు అందరూ కూడా చూసిండ్రు సార్ ధర్నా చేసే టైం. కానీ ఇది మా తాతల నుంచి అదంటే రికార్డు ఏది ఉంటే అది చెప్తుంది గవర్నమెంట్. అట్లాగా సార్, నేనైతే గవర్నమెంట్ న్యాయం చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందని నేను పోరాడుతున్నా. హైకోర్టు పోయినా హైకోర్టు వాళ్ళు కూడా హైకోర్టుని స్టే తెచ్చుకుంటా ఉంటారు. స్టే ఎట్లా తెస్తారు సార్? అసలు ఏది లేదు. నేను కూడా హైకోర్టు మీద నేను కూడా పోరాడుతున్నా. రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందని, రైతుల గురించి అని, నా స్వార్థం గురించి నేనేదో ఇలా చేయాలని కాదు. నేనేదో గెలిచిన దీని మీద రైతులకు న్యాయం అప్పుడు మీరు ఏం చేయలేకపోతున్నారని మీరు నన్ను క్వశ్చన్ ఇస్తుంటారు సార్. 10 సంవత్సరాలు TRS ఉన్నప్పుడు ట్రాక్టర్ లాపలే, మట్టి నాపలే, ఏది ఆపలే సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆపుతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఆపి మేమేదో మా దగ్గర రికార్డు ఉంది, అవి ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయని చెప్పేసి కొత్త మాటలు కథ చెప్పుకుంటా ఇప్పుడు అధికారుల దగ్గర పోయి అన్ని కంప్లైంట్ ఇచ్చుకుంటా రైతులను ఆపడం, నీళ్లు ఉండకుండా చేయడం, మట్టి VGS పని కింద ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం VGS పని నడిచేస్తారు ఇక్కడ.
ఆల్రెడీ మీకు విజిఎస్ పనిలో ఎంఆర్ఓ సార్ ఆర్టీఓ సార్ ఆ రోజు కూడా ఆపడం జరిగింది, ఇక్కడ ధర్నా చేయడం కూడా జరిగింది. అన్నీ వాళ్ళు వచ్చి ఎవిడెన్స్ తీసుకొని కూడా పోవడం జరిగింది. ఇదంతా పార్టీ దాని మీద రుద్దడం కరెక్ట్ కాదు. కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్, నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు పనిచేస్తలేను, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు పనిచేస్తున్నాను, ఇవన్నీ తప్పుడు మాటలు. ఇప్పుడు నేను చెరుకు వచ్చే వరకు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ కాదు సార్, ఇక్కడ భూములు అందరూ ఉన్నాయి, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నాయి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నాయి. రైతుల కోసం నేను మాట్లాడేది తప్ప ఇక్కడ పార్టీ ఫీలింగ్ తోటి నేను పనిచేస్తలేను. చూసినప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడైనా నీళ్ళు వస్తున్నాయి. దాంట్లో పైన ఒకటి ఆనకట్ట ఉంది, ఆనకట్ట నుంచి చెల్లకి ఎప్పుడు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. కానీ ఇక 2-3 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు దున్నిండ్రు. తర్వాత ఏమైంది, ఆ రికార్డులో వాళ్ళ పేరు ఎక్కించుకున్నారు, వాళ్ళ పేరు అయితే చేసుకున్న తర్వాత 2 నెలల నుంచి వాళ్ళు ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు. అంతకుముందు అయితే చెల్లకు నీళ్ళు వచ్చేది మొత్తం దాని కింద అందరికీ బారినాయి నీళ్ళు కూడా ఇంతకుముందు కూడా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు అయింది మాకు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు దాని మీద. ఇంతకుముందు నుంచి అయితే ఫస్ట్ నుంచి జరిగిన దానికి ప్రకారం అయితే నీళ్ళు అయితే వచ్చినాయి. ఎప్పటి నుంచో మేము 40 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం. దాని ఇంకా ఇప్పుడు ఒడ్లు వంతున్నాయి, ఒడ్లు చేస్తున్నారు. 120 ఎకరాలు ఇది మొత్తం ఆయకట్టు. దీనికి ఆయకట్టు చైర్మన్ ఉడుకున్నాడు దీనికి ఇంతకుముందు అంతా నడిచింది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ వాదన మాకు ఉంది, మాకు ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది, మాకు ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దీని మీద వాళ్ళు కోర్టుకు పోయారు. దీని ప్రకారంగా కోర్టులో ఇప్పుడు వాళ్ళది దీన్ని చూసి ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చాను కదా మోకకు, ఆయన చూసిండు ఫస్ట్ నుంచి ఏం జరిగింది ఎట్లా ఉండదని చూసి దాని మీద ఆయన డిసిషన్ తీసుకుంటాడు. ఇదైతే ఇంతకుముందు ఉన్నది సికం, ఇది 20 ఎకరాల సికం, ఇది 20 ఎకరాల చిల్లర ఉంది. नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में नागार्जुना कॉन्सेप्ट स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के कत्ल के खिलाफ निजी स्कूलों के असातिज़ा और इंतजामिया ने एहतजाजी रैली निकाली। कत्ल की मजम्मत करते हुए जिले के तमाम निजी स्कूलों ने बंद मनाया। एहतजाज में रूपा रेड्डी की रूह के इत्मीनान के लिए दुआ भी की गई और मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर वालिदैन से अपील की गई है कि वो बच्चों की आदत रवैये हर मुसलसल नजर रखें और तलबा के बेहतर रहनुमाई के लिए असातिज़ा के साथ ताउन करें। మేము చాలా బాధాప్త హృదయాలతో కలుసుకున్నందుకు చాలా బాధగా ఉంది. దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసే వ్యవస్థలో మేము చాలా గొప్పగా పాత్ర వహిస్తున్నాము. కానీ మా లాంటి వాళ్ళకి రక్షణ లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు సమాజంలో ఈ జనరేషన్ వల్ల. చాలా బాధగా ఉంది. ఎంత బాధ అంటే ఒక దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసే విద్యార్థులను తయారు చేసే వ్యవస్థ మాది. దీనివల్ల మాకు రక్షణ లేక మాకు చాలా బాధగా ఉంది. మాట్లాడడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. ఈ వయసులోని పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఎంతో ఉంది. తల్లిదండ్రులు ప్రతి పిల్లవాడిని మోటివేట్ చేయాలి. వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ స్నేహితులు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఇలా పిల్లల్ని మోటివేట్ చేసే పంపిస్తే టీచర్లకు కూడా చాలా వరకు బాధ్యత తగ్గుతుంది. ప్రతిదీ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, మేము డబ్బులు కడుతున్నాం కాబట్టి ప్రతిదీ టీచర్సే చేస్తారు, ప్రతిదీ స్కూలే బాధ్యత నిర్వర్తిస్తారని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇది చాలా తప్పు. మేము పిల్లవాడు ప్రగతి ఎలా ఉందని ప్రతిసారి పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తే ఎక్కడ ఫీజు అడుగుతారు అని చెప్పే నెపంతోన వాళ్ళు స్కూల్కి రావడం కూడా, పేరెంట్స్ మీటింగ్ రావడం కూడా జరగలేదు. ఇది ఏ ఒక్క స్కూల్లో కూడా నాకు తెలిసి 100% పేరెంట్ మీటింగ్ జరగకపోవచ్చు. ఏ విధంగా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఫీజు అడుగుతారనే భయంతోనే స్కూల్కి రావాలి. ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా స్కూల్కి రావాలి, వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు, ఎలా ఉంటున్నారు అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకుంటే వాళ్ళ పిల్లల నడవడిక కూడా పేరెంట్స్కి బాగా తెలుస్తుంది. మా పిల్లవాడు స్కూల్లో ఒక రకంగా ఉంటారు, ఇంట్లో ఒక రకంగా ఉంటారు పిల్లలు. కాబట్టి ప్రతి పిల్లవానికి తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లవాడి నడవడికని బాగా తెలుసుకోవాలి. ఇలా స్కూల్ పైన ప్రతిదీ 100% బాధ్యత వహించడం చాలా సిగ్గుచేటు అనమాట. ఈ విధంగా చేయడం చాలా, ప్రతి పిల్లవాడు కూడా ఈ సొసైటీలో మొబైల్ చూడడం వల్ల కూడా చాలా చెడిపోతున్నారు. ప్రతి ఒక్క పిల్లగానికి మొబైల్స్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు. తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ మొబైల్స్ని ఏం చూస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో అని నిరంతరం వాళ్ళపైన దృష్టి పెట్టాలి. అలా దృష్టి పెట్టినప్పుడే తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు, సమాజము అందరూ శ్రద్ధ వహించినప్పుడే మన యువత మన దేశానికి మంచి చేసినట్టు అవుతుంది. नागर कर्नूल जिले के पेंटला वैली तहसीलदार दफ्तर का वजीर जूपली कृष्णा राव ने अचानक मुआयना किया। दफ्तर में टॉयलेट्स की नाक़िस सफाई पर उन्होंने अमले पर बरहमी का इजहार किया और अपनी जेब से रकम देकर सफाई का सामान मंगवाया, जिसके बाद टॉयलेट की सफाई भी करवाई। बादजा ज़र इल्तवा फाइलों पर तहसीलदार और RDO से नाराजगी जाहिर करते हुए अवाम को दफातर के चक्कर न लगवाने और फाइलों को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी। वजीर ने खबरदार किया कि लापरवाही दोबारा हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
అవునవును కొందరు అట్లనే ఒక అక్నాలజ్మెంట్ ఫామ్ మనమే ప్రింట్ చేసి ఈ మూడు చోట్ల ప్రొఫార్మ్ తయారు చేసి వచ్చిన దరఖాస్తుదారికి అధికారి ఎంఆర్ఓ అయినా ఎంపీవైనా వాళ్ళు అది తీసుకొని దాన్ని సంతకం పెట్టి వాపస్ ఇవ్వాలి. రసీదు ఎక్కడ కూర్చుని పెడితే అదే దరఖాస్తును తీసుకొని దానిపై అదే దరఖాస్తును సంతకం చేసేయాలి. పుట్టినట్టుగా రిసీవ్డ్ అని శాంపిల్స్ ఇవ్వాలి. మీ దగ్గరికి ఒకరు వస్తే మీరు ఆడిపో ఎడిపోయి చెప్పవద్దు. మీ దగ్గరికి ఒక మనిషి వస్తే ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ అంటే యువర్ హెడ్ ఎంఆర్ఓ ఎవరు వచ్చినా మీరు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన దరఖాస్తు తీసుకొని 2 కాగితాలు ఇవ్వాలి. మాస్టర్ పెట్టి 2 కాగితాలు ఇవ్వాలి. ఒక దానిపైన మీరు ముట్టిందని దగ్గర పెట్టి స్టాంప్ తీసి ఇవ్వాలి. తర్వాత మీ కిందికి మీరు పంపించుకోండి. వచ్చిన పైన వాళ్ళ కలుపు వీళ్ళ కలుపు तेलंगाना के यादाद्री जिले के भोडान पोचमपल्ली मंडल के दोटीगुड़म में वाक़े एजूलू फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने से जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 10 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई देने से इस आसपास के देहात में खौफ और हिरास फैल गया। बताया जा रहा कि 3 माह के अंदर कंपनी में दूसरा हादसा है। मकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि पीसीबी हुकाम मुबैना तौर पर गफलत बरत रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। सिकंदराबाद के संजौन संगीत जंक्शन मैरडपल्ली ऑटो एसोसिएशन की जानिब से AITUC के ज़ेरे एहतमाम ऑटो बंद के पोस्टर की रोनुमाई की गई। स्टैंड के सदर जी प्रभाकर की क़यादत में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में AITUC हैदराबाद ज़िले के जनरल सेक्रेटरी MD उमर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर यूनियन के दीगर कायदीन और अराकीन भी मौजूद थे। तंजीम ने 24 अगस्त 2026 से ऑटो कैब और स्कूल वैन बंद रखने की अपील की। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट का रिटायर्ड IAS अफसरान ने दौरा किया है। तकरीबन 50 रिटायर्ड अफसरान अपने अहले खाना के हमरा सेक्रेटरीट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के सामने इज्तिमाई ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। अफसरान और उनके खानदानों ने सेक्रेटरीट के अहाते का दौरा करते हुए यादगार लम्हात अपने कैमरे में महफूज किए। चौदावरम में AP रैतु संगम ने गोवाड़ा शुगर फैक्ट्री के गन्ने के किसानों और मजदूरों के पुराने बकायाजात फौरी अदा करने का मुतालबा किया। जिले जनरल सेक्रेटरी रेड्डीपल्ली अप्पला राजू और शुगर केन किसान संगम के रियासती नायब सदर वेचलापू वेंकटरामन्ना ने कहा कि किसानों के तकरीबन 38 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा किए जाएं और गोवाड़ा शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया जाए। रहनुमाओं के मुताबिक चौदावरम, माडुगुला और नरसीपट्टनम हलकों के तकरीबन 5 लाख अफराद बराह रास्त या बिलावास्ता फैक्ट्री पर मुनहसर हैं। उन्होंने हुकूमत से ज़री बहरान में किसानों की मदद और फैक्ट्री में दोबारा क्रशिंग शुरू करने का मुतालबा किया। చెరుకు రైతుల సంఘంగా రైతు సంఘంగా మేము ఒకటే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తప్పితే వేరే మార్గం లేదు. ఇక్కడ రైతులు చెరుకు మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు తప్పితే వేరే పంటని దేశాలు జీవం చేయించడం కూడా కష్టమైన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మళ్ళీ పునఃప్రారంభించాలని చెప్పేసి రైతు సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే రేపు మీరు జరిగిపోయే పర్యటనలోనే మేము భారీగా ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. मुलुगु जिले के गोविंदरावपेट मंडल के करलापल्ली गांव में कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस की नई कमेटियां मुतफ़क़ा तौर पर तश्कील दी गई। वजीर सितका की हिदायत और जिले व मंडल कांग्रेस क़यादत की सिफारिश पर
गुगुलूस स्वामी को गांव कांग्रेस सदर और पेंडीकुट्टल संतोष को यूथ कांग्रेस गांव सदर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने तंजीम को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया। नई कमेटी के अहदेदारों को पार्टी कारकुनों ने मुबारकबाद पेश की। आम आदमी पार्टी तेलंगाना की कन्वेनर हेमा सुदर्शन जल्लूजू ने रियासत के सरकारी तालीमी निज़ाम को बहरान से निकालने के लिए फौरी तौर पर मुकम्मल वक्त के खुसूसी वज़ीर तालीम की तकर्री का मुतालबा किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी और बुनियादी सहूलियात के फक़दान पर तशवीश ज़ाहिर की। पार्टी रियासत भर के सरकारी स्कूलों का खुसूसी सर्वे करके बुनियादी ढांचे, असातिज़ा की खाली असामियों, तलबा के दाखिलों, मिड डे मील और स्कूलों की सिक्योरिटी पर रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने तलबा के लिए काउंसलिंग, ड्रग्स मुखालिफ बेदारी और स्कूल सेफ्टी ऑडिट का भी मुतालबा किया। हेमा सुदर्शन ने खबरदार किया कि मुतालबात फौरी कार्रवाई ना हुई तो पार्टी अवामी तहरीक और असेंबली घेराव करेगी। మనకి విద్యాశాఖ మంత్రి లేకపోవడం వల్ల తెలంగాణలో వచ్చేసి మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైంది. మన ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే కనీసం ఒక టీచర్ అనే చూడకుండా 10వ తరగతి పిల్లలు వచ్చేసి మర్డర్ చేసే సిచ్యువేషన్కి వచ్చారు. సో మర్డర్ జరిగింది మొన్న నల్లగొండలో. ఒక టీచర్ గాంజాయి తాగుతుండగా ఆల్రెడీ తాగకూడదని చెప్పేసి ఒక ఫోటో తీసుకొని పెట్టుకోవడం జరిగింది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు. ఈరోజు పోలీస్ వ్యవస్థ తను హాస్టల్ ఫీజు ఏదో వసూలు చేసి వెళ్తుండగా పైసల కోసం అని చెప్పేసి ఇట్లా రకరకాలుగా కథనాలు వస్తున్నాయి. మొన్న చూసుకుంటే శ్రీ చైతన్య ఏది మల్కాజ్గిరి దగ్గర ఏది అక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే పరిస్థితి. పిల్లల్ని 12 మంది వచ్చేసి ర్యాగింగ్ పేరుతో వచ్చేసి ఒక అబ్బాయిని కొట్టడము, మొత్తం ఎక్కడికక్కడ అబ్బాయి శరీరం మొత్తం గాయాలవ్వడం. దీని మీద మళ్ళీ శ్రీ చైతన్య వాళ్ళు కాల్ చేసేది వచ్చేసి కింద పడిపోయారు అని చెప్పేసి అబద్ధాలు చెప్పడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఈ రోజున మా ఏంటిది ఎలా చూసుకున్నా కూడా స్కూళ్ళు పిల్లల్లో చదువుకునే వాళ్ళకు వచ్చేసి ఇలాంటి ఏంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? స్కూల్ వ్యవస్థ ఎక్కడ నడుస్తుంది? ఈరోజు చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో వచ్చేసి కనీస వసతులు కూడా లేకుండా, కనీసం ఒక టాయిలెట్స్ లేకుండా, మంచినీళ్ళ వసతి లేకుండా, మా ఏంటిది ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ కనీసం ఫుడ్ కూడా వచ్చేసి పాయిజన్స్ అయినాయి. కొన్ని ఎక్కువ ఎన్నో జాగ్రత్తలు చూసినాం. సో అలాంటి బెంచీలు ఉండట్లేదు, స్కూల్ గ్రౌండ్స్ ఉండట్లేదు, టీచర్స్ ఉండట్లేదు, సో లైబ్రరీలు లేవు, ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ళు ఇస్తా అన్నారు. ఉన్న స్కూళ్ళనే వచ్చేసి కరెక్ట్గా మరమ్మతులు చేసేసి వాటికి ఏ సదుపాయాలు కావాలో వాటిని కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నావు. నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నావు, ఆ ముఖ్యమంత్రి పదవినే నీతోని చేత కావట్లేదు. సో నువ్వెందుకు విద్యాశాఖ మంత్రిని కూడా నీ దగ్గరనే పెట్టుకొని ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేస్తున్నావు? ఇప్పటికైనా విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించు. నువ్వు ఎక్కడికక్కడ పోయి ప్రభుత్వ స్కూళ్ళను వదిలిపెట్టి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో రిబ్బన్ కటింగ్లోకి పోతున్నావు. ఈరోజు ఒక హీరోగా ఉండి పోవాలా, సినిమాలు చేసుకో, చేతనైతే నీకు ఇట్లా రిబ్బన్ కటింగ్లోకి పోవాలా, ఇట్లా పోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే నువ్వు గెస్ట్ లాగా పోవాలనుకుంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండి ఇలాంటి పనులు। नरसना पेट में सरकारी तालाब की हदूद में मुबैना तौर पर सरकारी इमारत की तामीर के मामले पर फौरी जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया। शुमाली आंध्रा तालाब तहफ़्फ़ुज़ समिति के रियासती तहरीक के रहनुमा यल्ला मल्लेश्वर राव ने कहा है कि 2026 में वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी SOP के मुताबिक तालाब के FTL इलाके में तामीरात की इजाज़त नहीं है, चाहे तजावुज़ सरकारी महकमे या मुकामी इदारे की जानिब से ही क्यों ना हो। उन्होंने तालाब का FTL नक्शा, सर्वे नंबर, रेवेन्यू और आपाशी रिकॉर्ड और तामीर की इजाज़त से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तालाब को महफूज बनाया जाए। नाजरीन, ये थी आज के खबरनामे की अहम और नुमायां खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही मिली होगी। मज़ीद ताज़ा खबरों और अहम मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाखबर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।